जैसा कोई नहीं, मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Good! Nation salute! Pigeon! Ups! बोलो भारत माता की भारत माता की महात्मा गांधी की Good! Shoulder! Ups! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭೋದಯ. ಹಾರಿಸೋಣ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು. ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವೀರರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ನಾವಿಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು. ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆನ್ಮಕಜೆ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ವಕೀಲರಾದ ಆಶಾ ಮನಿರೈ ಅವರು. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟರಮಣಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟರಮಣಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಶಮ್ಮನಿ ರೈ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಎನ್ಮಕಜೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. A very good morning to you all and wish you happy Independence Day. Respected Lordship Shri Justice Vishwadit Shetty and dignitaries on the dais and my dear friends. Today it is a pride moment for me to welcome you all on this occasion of Amrita Mahotsava of our independence. It is the pride moment for every citizens of India. We are celebrating the 75th independence year. So a proud moment for everyone who are here, and it is called the Diamond Jubilee year. Today we are having a diamond amongst us as a chief guest, because diamond it is called Muttu. Our today's chief guest, Honorable Justice Vishwadit Shetty, is from Putturu the Muttu. So I will introduce Justice Vishwadit Shetty. Fortunately, during the Diamond Year of Independence Day, we are having the Diamond guest with us, so we are very fortunate. He is from Savanur. He did his PUC in Saint Philomena College and 5 years LLB course at Vaikunta Baliga College, Udupi. Thereafter, he shifted to Bangalore and joined as a junior with Vishwanath Shetty, who was the former Justice Lokayukta judge as well as the former judge of High Court. So we are really overwhelmed to welcome our today's guest, His Lordship Justice Vishwadit Shetty. We welcome you, sir, to this function. May I request the Mangalore Bar Association Vice President, Mr. Manuraj, to offer a rose to our chief guest. Today, we are having another guest with us, who is none other than a cool-minded person, our own DK District Judge, District and Sessions Judge, Sri Ravindra M. Joshi. I wholeheartedly welcome you, sir, to this function. May I request our Joint Secretary to offer a bouquet, Chaitra, to our District and Sessions Judge, Sri Ravindra M. Joshi. I welcome all the judicial officers of Mangalore Court and the senior and junior advocates of Mangalore who are joined here for this function. I also welcome the court staff, as well as we acknowledge the presence of the District Judge Bangalore, Srimati Vinita P. Shetty. We welcome you, madam. We also acknowledge the presence of Sri Harish Kumar, the previous judge in Mangalore, and also we acknowledge the presence of District Judge Bangalore, Gerald Mendonca. We welcome you, sir. And also we acknowledge the presence of our own member, District Judge Bangalore, Purnima Pai. We welcome you, madam. And we also welcome the prosecution department, prosecutors, and I also welcome the media persons who are here, and once again a wholehearted welcome to one and all. Thank you. Jai Hind. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆನ್ಮಕಜೆ ಅವರೇ, ಖಜಾಂಜಿ ಶಶಿಕರ್ ಕಾವೂರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನ 15/8/2022 ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ದಿನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುವಂಥ ದಿನ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಎರಡು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದೇಶವಾಗಿ. ಅದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿ 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಯೋಧರು ಇವರೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮದಿಂದ. 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಾವದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪದವರಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಅರಿವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೇರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 1921 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಹ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದಂತ ನಡಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A 1976ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ 42ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. 10 ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೊದಲು 7 ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು 6 ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಜಲ, ನೆಲ, ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಯ ಅವಾಂತರದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ನಷ್ಟ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇತ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರು ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಕೀಲರಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಕುರಿತು ಸಹ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಾಗಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ ಕಾರಣ
ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಡ್ರೆಸಲ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ನು, ಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ಸು, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತು, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಲವಾರಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಮೆಡಿಕಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಅಕೌಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲದವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಮನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘದ ಇತರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 1-2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು, ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಈ 75ನೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಈ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದೇಶಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಎಂ ಜೋಶಿ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೈ ಅವರೇ,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಪೊಲೀಸರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ನೇತಾರರವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ, ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸಹಿತ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್, ಕೆ ಪಿ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಸರ್, ಟಿ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್, ಇವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸರ್, ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಸರ್, ಇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸವನೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ PUC ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರು
ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ವೃತ್ತಿ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ್ರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಯಲಂತಿಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ LLB ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಬಂಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Honorable Judge of the High Court, Shri S. Vishwajit Shetty, Honorable District Judge Mr. Joshi ji, Judicial Officers officiating in Mangalore, our past members who are officiating as judicial officers in other parts of Karnataka, and also our Honorable Judge Harish, who is presently at Bangalore, my dear colleagues, invitees, and of course our friend from Bangalore, Mr. Mulia, and others who have come from other districts and other places. Today, we are having an opportunity to perhaps talk something which is not restricted to particular area or particular issues, because we are talking about the country. We are accustomed to submit before the honorable judicial officers, particularly in the subordinate judiciary, to the matters which are involved in a case, and we are not entitled to go beyond that. Today perhaps we get an opportunity to talk anything positive about the country and express our feelings on a wider horizon, and perhaps we will be doing justice to the motherland if we are able to propagate or express something beneficial to the country on this occasion. Usually we are involved in our personal affairs, personal matters. Hardly we get any time to think about the country and think about the duties which our Honorable Judge just now pointed out. Keeping all these things in mind, I would like to express certain, perhaps some of them are very personal, but they are pertinent on this context. I would like to share with you. One of the important aspects which I would like to cover is relating to the celebration of the Independence Day. The word independence perhaps is an attempt by the past rulers to perpetuate the slavery which was being experienced by the subjects of the earlier rulers. They introduced it, India Independence Act 1947, and created two countries. Instead of terming this day as Independence Day, it would have better, I think, if we were to address it as Victory Day. Because
from ages, from centuries, we have been fighting against the foreign oppression. Other day we celebrated an event which took place in 1830s in Zulia. Later on, 1857, Sipai Mutiny, and later on, a lot of others sacrificed to this country, and also their sacrifice, some of them were also non-violent, including Subhash Chandra Bose, and other movements, peaceful movements. The culmination of that, we were successful in achieving victory. So I would term this as a victory day. For example, even Bangladesh, the day which it liberated from Pakistan, they celebrate it as Victory Day. So it would be appropriate if we term this as a Victory Day, and this August 15th is an reminder to us of the past, and also definitely gives us vision as far as the future is concerned. As I told you, sometimes through legislations, sometimes through conventions, sometimes through treaties, throughout the world, we get imposed certain laws, certain arrangements. I'll give an example where such an arrangement was resisted by an Indian judge. His name is Radha Binod Paul. Perhaps you may be knowing about him. I would like to mention about his deeds while he was discharging the duties as the member of the tribunal in Tokyo. Last year, 75th year was commemorated of the end of the World War II. After the World War, in the West, relating to war crimes, Nuremberg trial was held in Germany, I think. As far as the Eastern Hemisphere is concerned, Japan was an imperial force which was opposed to the Allied forces. Japan was defeated, and the victors didn't stop there. The Americans and all the Western countries imposed a tribunal to trial the war crimes committed by the imperial Japanese rulers and the Japanese army. In that tribunal, which was constituted at Tokyo, there were 11 members. All of them were members from the Western countries, and one was an Asian, that is Radha Binod Paul from India. After lengthy trial, several death punishment, life imprisonment were awarded by the tribunal. But as far as Radha Binod Paul is concerned, in spite of lot of pressure, he gave a dissenting judgment. He acquitted those Japanese who were alleged of war crimes. In his judgment, he went on to say that what Japan has done is in self-defense against the Allied forces. There is no war crime at all. If at all there is a war crime, it is done by America by bombing the Hiroshima and Nagasaki. In his judgment, he also attacked the British rulers for sending the Indian soldiers to far-off places thousands of kilometers away from India. In his dissenting judgment, he attacked the very purpose of constituting such a tribunal, and he termed as a vengeance or an act of vengeance, not a process of law. The general of the American forces that time, General MacArthur, he ordered that his judgment should not be published in Japan. Subsequently, the dissenting judgment rendered by Radha Binod Paul was published. Even today, he is considered in Japan as a great man, great person who stood for the Japanese, stood for the justice. Though Radha Binod Paul attacked the imperial acts of the Japanese rulers, he did not certify what the Allied forces have done. I would like to tell you that this is the way international events
or international arrangements are done. In spite of that is an act of self-defense by a country, the victors or the powerful people will see that that country who has lost will admit everything that it is fault. Even today or in the past, whenever a country becomes weak, same thing happens. You know what happened to the earlier Vijayanagar Empire? It lost to enemies. You know what happened to Ukraine in the recent days? As far as a country is concerned, the law which should be respected in a country should be a law which will respect the sovereignty of the country. That should be the rule by which we can judge the value of rules and regulations. Therefore, the approach which we have to do is we have to see the events and laws or interpretation of the laws in view of the best interests of the country. Unless we do that, definitely we will perish. There will be a lot of other interpretations, prejudiced views or partisan interests while examining a rule of law or judgment of a court. What is required is, or the underlining factor should be, whether it is done in the best interest of the country. This is the occasion to think about the country. That's why I am expressing my view that all of us should join together and think about the progress and betterment of the country, and we should not always propagate our selfish or prejudiced view by sacrificing the interest of the country. This is the need of the hour. As we see, a lot of things are happening in the country. Earlier also, when the Western forces and other foreigners invaded the country, we were divided into small states and kingdoms. That gave them an opportunity to come and rule this country. So this should not be happen. We should learn from the history. Whatever we do, we shall have the image or the interest of the country, and sovereignty of our country should be utmost in our thoughts and deeds. With this, I think this Har Ghar Tiranga, that message has been conveyed to the people, and the Har Man Mein Tiranga, that should be the agenda for us, and that should give us fresh ideas towards indulging ourselves in nation building. So I conclude with the hope that this celebration which we are doing will force us to involve ourselves, to do something for the nation along with doing something for ourselves. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಇವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಗೌರವದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಎಂ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ
ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಾವೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಛಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.